नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाल। आज आपण मान नहीं आसे ओडिशा तथा देश विदेश पचा पचा खबर जो खबर कि आपण मैंने समस्ते जाना निहाती जरूरी। भिडियोटी जदि भल लगे गोटे लाइक करने सहित आपण मन सांग मान सहित निहाती भाव में शेयर करूँ, कारण आज प्रत्येक खबर इम्पोर्टाट रोचे। ओडिशार घरे घरे समस्ते जाना निहाती जरूरी। आज प्रथम खबर एवं आसला प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं सबुठ बड़ा खबर। एवं पुणी प्रधानमंत्री आवास योजना 10 लाख रु अधिक आवास योजना घर मिले। वर्तमान सुधा आपण समस्त अकाउंट को डायरेक्टली डीबीटी माध्यम प्रथम किस्त टंका क्रेडिट कर राज्य में 10 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना घर बंटन कर अवसर में प्रथम किस्त प्राय 3180 कोटी टंका प्रदान कर सहित प्रधानमंत्री आवास योजनार आप लॉन्च कर ओडिशार 10 लाख हिताधिकारी अंशग्रहण कर वर्तमान सुधा से डायरेक्टली डीबीटी माध्यम सीधा सलख प्रथम किस्त टंका पठा जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना आसला खासिर खबर। प्रधानमंत्री आवास योजना हिताधिकारी को 26 लाख हिताधिकारी को गृह प्रवेश करने को निर्देश दी जाए। ओडिशा रे 22,572 आवास घर जगै दी जाए। ओडिशार प्रत्येक हिताधिकारी भाग नहीं 41.32 कोटी टंका व्यय बराद कर पीएम किसान सम्मान निधि योजना को नहीं सबुठ बड़ा खबर। आगामी 18तम किस्त यही तारीख में मिलवा जाए। पूर्व आपने जब यही दुईटी कम न कर मिलने नहीं आगामी 18तम किस्त। एवं पीएम किसान सम्मान निधि योजना आसला सबुठ बड़ा खबर। किछि वर्ष पूर्व केंद्र सरकार चाषी आर्थिक सुजोग जोगाई देवाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुभारंभ करते प्राय वार्षिक 3टी किस्ती 6,000 टंका प्रदान कर केंद्र पूर्व 17तम किस्ती रिलीज कर वर्तमान चाषी मैंने 18तम किस्ती अपेक्षा कर किंतु सर्वशेष रिपोर्ट अनुसार यही किस्ती नवेम्बर 24 में मिलवा जाए। केंद्र पूर्व 17तम पांठि रिलीज करते आपण मन में जो प्रश्न उठुचे 18तम किस्ती केबे मिल। हाँ आज्ञा विभिन्न गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार जमापड़ी जे यही राशि वर्तमान नवेम्बर में आसवाक जाए किंतु यार रिलीज डेट एपर्यंत ऑफिशियल वेबसाइट रिलीज कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 18 रे आपण मान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 17तम किस्ती ट्रांसफर करते 9.26 कोटी चाषी अकाउंट को 21,000 कोटी टंका क्रेडिट कर उत्तर प्रदेश वाराणसी ठारे यही अर्थ राशि प्रदान करते जो मैंने 17तम किस्ती पाई सारी आपण खुशी खबर। वर्तमान 18तम किस्ती पाइबाक जाती ऑफिशियल वेबसाइट रे यार नूतन लिस्ट जारी होइछे। आपण मैंने सर्वप्रथम यार ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करी सर्वप्रथम आपण मैंने बेनिफिशियरी लिस्ट उपर क्लिक करी सर्वप्रथम निज राज्य जिला उपजिला एवं निज गाँ को सिलेक्ट करी गेट रिपोर्ट रे क्लिक करी आपण मैंने ताहार लिस्ट को चेक कर पारिबे जहाँफल आपण मैंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना टंका पाइबे कि नहीं आपण मैंने जानीपारे। एबे आसिले सीएम किसान योजना को नहीं सबुठ बड़ा खबर। एबे सीएम किसान योजना रे भूमिहीन को मिलवा जाए टाका। हाँ आज्ञा आपण खुशी खबर आसी जाए। भूमिहीन बिलंग कर तो आपण अकाउंट को डायरेक्टली डीबीटी माध्यम सीधा सलख 12,500 टंका प्रदान कर एवं 3टी किस्ती आपण सर्वप्रथम 5,000 द्वितीय 5,000 और तृतीय आपन को 2,500 टंका प्रदान कर ओडिशा सरकार माननीय उप मुख्यमंत्री कनक सिंह दो से कहते सीधा सलख आपण अकाउंट को डायरेक्टली डीबीटी माध्यम सीधा सलख प्रथम किस्त टंका क्रेडिट होगा जाए। जो मैंने भूमिहीन कैंडिडेट बिलंग कर लिस्ट को सर्वप्रथम चेक करनी एवं आपण लिस्ट ना रही आपण अकाउंट को डायरेक्टली डीबीटी माध्यम सीधा सलख क्रेडिट होगा जाए 5,000 टंका। हाँ आज्ञा समस्त अकाउंट को डायरेक्टली डीबीटी माध्यम प्रथम किस्ती 5,000 टंका मिल। जो मैंने एपर्यंत अप्लाई करने आपण मैंने सीएम किसान पोर्टाल को जाए आपण मैंने समस्ते आवेदन करेंगे जहाँफल आपण को यथाशीघ्र सीएम किसान योजनार प्रथम किस्ती टंका मिल एवं आपण मान आसे खुशी खबर कारण यथाशीघ्र मिलवाक जाऊँगी सीएम किसान योजनार भूमिहीन को टंका। तेणुक जो मैंने भूमिहीन बिलंग कर आसला खुशी खबर। परवर्ती खबर 4,954 कोटी टंकार 31टी बृहत प्रकल्प को अनुमोदन सृष्टि हो नुआ निजुक्ति 24,162 जन को निजुक्ति दिया जाए। मुख्य शासन सचिव मनोज आहुजा अध्यक्षतार अनुष्ठित 113तम
SLW ବୈଠକରେ 31ଟି ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 4,954.26 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସଦୃଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସମୀକ୍ଷାରେ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକସଭା ଭବନସ୍ଥିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହ୍ୟାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସମେତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସଫଳତାର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 100 ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି ସେସବୁକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ସହିତ ସେସବୁ ଦକ୍ଷତା ଓ ସଫଳତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଜଣେ ସେନା ଓ ମେଜର ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର କମିଶନର ପୁଲିସ ମେଜରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧବୀକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଥାନା ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଓ ଆଇଆଇସିକୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ପରେ ପୁଲିସ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପଛର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲୋକସଭା ଭବନଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର 2 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କୃତି ଶିକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ଦିତି ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର କରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ 2024 ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏହି 2 ଜଣ କୃତି ଶିକ୍ଷକ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଆଜି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 26ଟି ଆସନ ମତଦାନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସମୁଦାୟ 3,502ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 1,056 ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 2,446ଟି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନବରତ୍ନ କମ୍ପାନୀ ନେଭେଲି ନିଗାନାଇଟ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ଚତୁର୍ଥ ଆରପିଡା ବୈଠକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ ବସିଛି। ନେଭେଲି ନିଗାନାଇଟ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାପରେ 27 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 26 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୁଧବାର ପାଇଁ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼କୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ 7ରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁଣି ଆସିଲା ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡରେ ନୂତନ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା। ପ୍ରକାଶ ହେଲା ନୂତନ ଲିଷ୍ଟ। ଏହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାସନ କାର୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକଟରେ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ନାମ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏ ତାଲିକାରୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ? ଯଦି କିଏ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ରାସନ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ରାସନ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ରାସନ କାର୍ଡ ବିନା ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ଯାହାର ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ନିକଟରେ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରାସନ କାର୍ଡ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି www.rasancardmitra.nice.in କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ PM ରାସନ କାର୍ଡ ଲିଷ୍ଟ 2024 ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରେ ଏହା ଉପରେ ତୁମର କ୍ଷେତ୍ର, ତୁମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାମ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ ଭରୁଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରି କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ତାଲିକା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ଆସିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖନ୍ତୁ 25,11 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଛି 1,250 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏବେ ପ୍ରାୟ 43 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସିଧାସଳଖ ସତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି 25,11 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କେବେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି ଏ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏହାର କୌଣସି ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଏହି ତାରିଖରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପୁଣି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 8 ତାରିଖରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହୋଇଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆଗାମୀ 10ରୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି।